إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي زدني علما. ربي زدني علما. ربي زدني علما. हे अल्लाह, हे प्रभु, हमारे इल्म बढ़िए दाओ, हमारे ज्ञान बढ़िए दाओ। रब्बी यस्सिर, रब्बी यस्सिर, हे আমার প্রভু, আমার জন্য সহজ করো। ওয়ালা তুআসসির, কঠিন করিও না। وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. शुरू करो ना एकदम शुरू करो। ये بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. استغفر باب الأول درس تفسير اصطلاحات حركة पेश और जवाब और को करते हैं मुतहर्रिक जिस हरफ पर हरकत हो। लम्मा पेश को बता शेर को कसर शेर को करते हैं। मज़मूम जिस हरफ पर पेश हो। मक़रूर जिस हरफ पर जबर हो। मज़कूर जिस हरफ के नीचे जर हो। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. أما بعد فلا أشهد الله تعالى في يوم كصالح مذكر عندنا مبتدئ بعد هذه المقررات وقضى معرفة استقرار قالوا محمد تسليم البعثاني إليك تتابع عربية حماية مقاصدي والمعرفات إعراب ودنيا وسابق عند قواعد بنبي الله تعالى وعبده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. بدأ قال الله تعالى في الدارين يرجو الله أن يكون صادقا والسلام مع المستقبل والعرض
وهذا جزء سلسلة متابعة هم حديث عما حديث عن أبوين كيف دوانا ولسنا تعمل دعوة وآخر مدني بعد فلتحفظ حروفه أو كثرت مع بعض ثم فعل ثم سمع ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين أما بعد فلا أرشد الله تعالى في دين مختصر نسبت بالعلم له بمقتدين بعد بناء الحفظ المحتمل وبعد معرفات الاستقامة وضد مهمات التصوير بحثات في كلمات تدريب الإعلان والرماية ومزود معرفات أعضاء ومنها سواء كان أو اجتهاد بتوفيق الله تعالى وعونه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحابته أجمعين. قال يعقوب الرجل إنما ذلك الرجل أمر الناس على الشهوات الشر المجاني الحنفي إنه إن درس في العبادة والأدلة عالم الله والإله بيده خطير أن أعطى وجهه كل عبادات فكيف ذلك الدليل ما تشبه من المساكين في الليلات فاستعنت بالله تعالى فأهلته وتيمم بالسواب ولا أجري إلا ما جزم بالصحة أو بالترجيح من غير الكلام وحكمة السلوك غير الإيضاح وذلك الأدعياء الله أسأل أن ينفعني عبادة ويدين به عبادة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. পাঁচগাঁও ইউনিয়ন বাইতুল উলুম মাদ্রাসা আজকে ইফতিতাহি দরস শুরু হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের সকলেরই মুরব্বী, আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন পত্র মাদ্রাসার সম্মানিত মুহতামিম, বিশিষ্ট ওয়াইজ, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ আলী বিক্রমপুরী সাহেব দামাত বারাকাতুহু আলিয়া এবং অত্র মাদ্রাসার আসাতিজায়ে কেরাম এবং রাউতপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সম্মানিত ইমাম ও খতিব, বিশিষ্ট ওয়াইজ, সুরলিত কণ্ঠের অধিকারী হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহু, ছাত্র ভাইরা, মহান রব্বে কারীমের দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকর আদায় করি
যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে নবুয়তের ইলমের জন্য কবুল করেছেন, সকলেই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শুকর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। এই পৃথিবীতে সবচেয়ে দামি, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় দৌলত এই ইলমে নবুয়ত। এই ইলমে নবুয়তের জন্য আল্লাহ পাক কবুল করেছেন। এজন্য আমরা সকলেই সব সময় আল্লাহ পাকের শুকর আদায় করব ইনশাআল্লাহ। আজকে এখানে হিদায়াতুন নাবুল জামাতের ইফতিতাহ হলো। হিদায়াতুন নাবুল কিতাবটা আমি আমার উস্তাদ হযরত মাওলানা মুফতি রিজাউল করিম কাসেমী দামাত বারাকাতুহু, যিনি আল্লামা নূর হুসাইন কাসেমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নাওয়ারাল্লাহু মারকাদা হযরতের হাতে গড়া শাগরেদ এবং খুব কাছের শাগরেদ ছিলেন। হয়তো যদি কথাগুলো রেকর্ড হয়ে থাকে আমার উস্তাদ হয়তো শুনবেন। আল্লাহ তাআলা উস্তাদের হায়াতের মধ্যে বারাকা দান করুন। উস্তাদের বাড়ি হইল নান্দাইল, এখন মোমেন শাহের এক বড় মাদ্রাসা নাজিমে তালিমাতের দায়িত্বে আছে। উস্তাদের মেহনতে এবং উস্তাদের পরামর্শে আমি হিদায়াতুন নাবুল কিতাব কুরআনুল কারীমের মতো হিফজ করেছি এবং হুজুরকে একাধিকবার আমি শুনিয়েছি। হযরত আমাকে উপহার দিয়েছেন এবং দোয়া দিয়েছেন। আর বাস্তবতায় ছাত্র জামানায় হুজুরের নিগরানিতে থাকার কারণে আজকে হয়তো আল্লাহ তাআলা ইলমের সাথে কবুল করেছেন। এজন্য আল্লাহ পাক দোয়া করি উস্তাদকে সুস্থতার সাথে দীর্ঘনেক হায়াত দান করুন, উস্তাদের হায়াতকে আমাদের উপর দীর্ঘায়িত করুন। তো আমরা যে ইলম শিখতে এসেছি এই ইলমটা মূলত আল্লাহ তাআলার সিফত, আর আল্লাহ তাআলার এই সিফত আমরা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকেই নিব। আমরা দুনিয়ার যে সিস্টেম বা নিজাম আছে, যার কাছে যে জিনিস আছে আমরা তার কাছে যদি ওই জিনিস তালাশ করি তাহলে পাওয়া যাবে। দুনিয়ার কোনো ভিক্ষুকের কাছে গিয়ে যদি বলি মাদ্রাসার কাজ চলতেছে আপনারা 10 ব্যাগ সিমেন্ট দান করেন, পাবো? যার কাছে টাকা আছে, দৌলত আছে, দেওয়ার মতো মন মানসিকতা আছে, তার কাছে যদি চাই তাহলে আমরা পাবো। কথা ঠিক না ঠিক? আপনারা বুখারী শরীফে আল্লাহ যদি কবুল করেন ভবিষ্যতে পড়বেন, আল্লাহ রাসূলের একটা হাদিস, ইন্নামা আনা কাসিমুন ওয়াল্লাহু ইউতি, নিশ্চয় এই ইলমের বন্টনকারী আমি। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন ইলমের বন্টনকারী হলাম আমি। আল্লাহু ইউতি, দানকারী কে? আল্লাহ। তাহলে ইলম বন্টন করেন নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, আর ইলম দান করেন কে? আল্লাহ। তাহলে এই ইলমটাই হলো আল্লাহ তাআলার একটা সিফত, আর দানও করেন আল্লাহ তাআলা। তাহলে এই জন্য আমরা নিব কার কাছ থেকে? আল্লাহর কাছ থেকে। এই জন্য আমাদের প্রথমত কাজ হবে এই ইলমের জন্য আল্লাহর কাছে বেশি বেশি চাওয়া। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আপনারা হয়তো শুনেছেন, ভবিষ্যতেও পড়বেন, যে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এত বড় হলেন কেমনে? তার কিতাবটা এই পৃথিবীতে এত মকবুল হইল কেন? যেহেতু এই ইলম আল্লাহ দান করেন, রাসূল বিতরণ করেন, এজন্যই আল্লাহ তাআলার কাছে উনি চেয়েছেন বেশি, এবং রাসূল যেহেতু দান করেন,
রাসূল যেহেতু বিতরণ করেন, রাসূলকে খুশি করার দরকার আছে না নাই? অনেক সময় এই আমাদের ভাইজান বুঝবেন, বড় মাপের কোন দানশীলের কাছে যাইতে গেলে অনেক সময় মাধ্যম লাগে, কপিএসের সাথে যোগাযোগ করবে, ঠিক না? সরাসরি অনেক সময় প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাওয়া যায় না, কোন মন্ত্রণালয়ে ডাইরেক্ট যাওয়া যায় না, সচিবালয়ের মাধ্যমে যাওয়া লাগে। ঠিক আল্লাহ তাআলা ইলম দান করেন কার মাধ্যমে? রাসূলের মাধ্যমে। বন্টন কার হাতে? এজন্য ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, যারা আমাদের পূর্বপুরুষ, যাদের অনুসরণ আমরা করে থাকি, ইমাম বুখারীর কথাই ধরেন, ওনার এই বুখারী শরীফ সারা বিশ্বে সমর্থিত, সারা বিশ্বে অনুসরণীয়। কেন হইল? এর একটা কারণ হলো এটা, ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রত্যেকটা হাদিস লেখার আগে ওযু করতেন, গোসল করতেন। কি করতেন? গোসল করতেন। পাক পবিত্র হয়ে 2 রাকাত নামাজ পড়তেন। নামাজ পড়লে তারপরে দোয়া করতেন, তারপরে একটা হাদিস লিখতেন। কোন কিতাবে পাওয়া যায় ওনার এই বুখারী শরীফ লিখতে গিয়ে উনি 14,000 রাকাত নামাজ আদায় করেছেন। এখন আসেন, আল্লাহ তাআলা যেহেতু ইলমটা সিফত, এজন্য আল্লাহর জিকির সবচেয়ে উত্তম জিকিরই হলো সালাত। মুফাসসিরিনে কেরাম লেখেন যে সালাতের মধ্যে কমসে কম 10 প্রকারের জিকির আছে। কয় প্রকারের জিকির? সমস্ত জিকিরের সমষ্টি মজমু সালাতের মধ্যে। যেমন আমরা শুরু করি আল্লাহু আকবার তাকবীর দ্বারা, এই তাকবীরটাও একটা জিকির। আল্লাহর মহত্বের জানান আমরা দেই, আল্লাহর বরত্বের জানান দেই, আল্লাহর বরত্বের ঘোষণা করি। তারপরে তাআউযুজ, এটাও একটা জিকির। তাসমিয়া, বিসমিল্লাহ করি, আমরা তাকবীরের পরে সানা পড়ি। কি পড়ি? সানা, এটাও একটা জিকির। তারপরে তাআউযুজ, এটাও একটা জিকির। তারপরে বিসমিল্লাহ, তাসমিয়া পড়ি, এটাও একটা জিকির। তারপর আলহামদুলিল্লাহ সূরা দিয়ে শুরু করি, তাহমিদ, এটাও একটা জিকির। আমরা রুকু করি, এটাকে বলা হয় তাসবিহে তাযিমি, এটাও একটা জিকির। আমরা সিজদা করি, তাসবিহে তাআল্লি, এটাও একটা জিকির। দুরূদ শরীফ, এটাও একটা জিকির। দুআয়ে মাসুরা, এটাও একটা, সর্বশেষ সালাম, এটাও একটা জিকির। এখানে কয় প্রকার বললাম? 10 প্রকার। তাকবীর, সানা, তাআউযুজ, তাসমিয়া, তাহমিদ, তাযিমে, তাসবিহ তাযিমি, তাসবিহ তাআল্লি, দুরূদ শরীফ, দুআয়ে মাসুরা, সর্বশেষ সালাম। তাহলে এই প্রত্যেকটাই আলাদা আলাদা একটা জিকির, আর কোনটাতে কোনটা কম না। এই সমষ্টিগত জিকির করে আল্লাহ তাআলা তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার মুখাপেক্ষী হয়ে তারপর কিতাব লেখা শুরু করতেন, একটা হাদিস লেখা। এখন যে কথাটা আমার বোঝানোর উদ্দেশ্য, আমরা যারা তালিবুল ইলম আছি, যারা আসাতিজায়ে কেরাম আছি, ইমাম বুখারীর এই আমলটা থেকে অন্তত আমরা এই আমলটা নিতে পারি। ইমাম বুখারী প্রত্যেকটা হাদিস লেখার আগে উনি গোসল করতেন, নামাজ পড়তেন, দোয়া করতেন। অন্তত আমরা এই প্রথম সবকে আল্লাহ তাআলার কাছে পাক পবিত্র হয়ে নামাজ পড়ে কান্নাকাটি করে দোয়া করে তারপর আমরা সবক শুরু করব। যে আল্লাহ, আমি খালি, আমার কিছুই নাই, আমার জেহেন নাই, জাকাত নাই, কিচ্ছু নাই। যারা আমরা আসাতিজায়ে কেরাম, আমরা আল্লাহর কাছে এইভাবে ফরিয়াদ করব যে আল্লাহ, আমি খালি, আমার পড়ানোর কোনো যোগ্যতা নাই, ইস্তেদাদ নাই, মুতালা করার মতো কোনো আগ্রহ নাই, তুমি আমাকে দান করো। যদি প্রতিদিন পারি আলহামদুলিল্লাহ ভালো,
অন্তত মাঝরাতে পড়া দরকার। মাঝরাতে না পড়লে প্রথম সবকের দিন অন্তত ইমাম বুখারীর এই আমলটা আমরা করা চাই। হইতে পারে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বরকত দান করবে। 2 রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহ সাহায্য কামনা করে আমরা শুরু করব। পারবো না ইনশাআল্লাহ? এভাবে যদি আমরা শুরু করতে পারি তাহলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে বরকত দান করবে। আল্লামা আবু হাসান কাশমারি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটা আমল আমি অনেক আগে কিতাবে পড়েছি, আজকেও ক্লাসে এই মুকাদ্দিমাতুল মিশকাতের আলোচনা শুরু করি নাই, যেহেতু আমার তাফসীরের মিশকাত আউয়াল আছে। এজন্য প্রথমত আমি মাসাবিক মুসান্নিফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সংক্ষিপ্ত মিশকাত কিতাবের মুসান্নিফের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং মুকাদ্দিমাতুল মিশকাতের মুসান্নিফ শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেওবন্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনী গতকাল শেষ করেছি। এই 3টা জীবনী শেষ করার পরে আমার মনে হয়েছে যে এখন যদি আমি আল্লামা শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেওবন্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনীটা মেয়েদেরকে আমি না পড়াই তাহলে আমার কৃপণতার পরিচয় হবে। কারণ হলো আমি এক মিনিটে জিনিসটা বোঝাবো। আল্লামা শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেওবন্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন এই উপমহাদেশ পাক ভারতে ইলমে হাদিসের চর্চা শুরু করেন, এর আগে কেউ চর্চা শুরু করেন, ইমাম এই আল্লামা আবু হাসান কাশমিরি 1053 হিজরিতে উনি ইন্তেকাল করেন। উনি ইন্তেকাল করার আগেও এই উপমহাদেশে পাক ভারতে ইলমি ফিকহ অনেক প্রচলন ছিল, ইলমি ফিকহ অনেক প্রচার প্রসার ছিল এবং এটার পিছনে অনেক মেহনত করতেন। 1053 হিজরি থেকে 1153 হিজরি পর্যন্ত দীর্ঘ 100 বছর, কত বছর ছাত্র ভাই রাখা করে শুনি, দীর্ঘ 100 বছর উনার ইন্তেকালের পর আস্তে আস্তে হাদিসের চর্চা হ্রাস পায়, কমে যায়। এই মাঝখানে 100 বছর হাদিসের চর্চা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। তখন বাদশাহ আলমগীরের নেতৃত্বে ওনার নির্দেশে যুগ শ্রেষ্ঠ 700 আলেমকে একসাথে জমায়েত করে ওনাদেরকে ইলমে ফিকহ বিষয়ে ওনাদেরকে চর্চা করতে বলেন এবং ওনাদেরকে একটা ফতোয়ার কিতাব লিখতে বলেন। অনেক লম্বা ছিল আলোচনা এবং 700 আলেমের নেতৃত্বে একটা ফতোয়ার কিতাব তখন লেখা হয়, যার নাম হলো ফতোয়ায়ে আলমগীরি। আমার মূল উদ্দেশ্য হলো এই 100 বছর ইলমে হাদিসের চর্চা ছিল না। এরপরে এই শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেওবন্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইন্তেকালের 100 বছর পর জন্মগ্রহণ করেন শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেওবন্দি শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেওবন্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। উনি পরে হাদিস চর্চা শুরু করেন। এই আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেওবন্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই চর্চা থেকেই আজ পর্যন্ত আমাদের পর্যন্ত এই ইলমে হাদিসের চর্চা অব্যাহত আছে। তো আমি যে কথা বলতেছিলাম যে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি এই ইলম অর্জন করার জন্য, ইলমকে মনে রাখার জন্য, স্মরণ করার জন্য, বেশি ফায়দা অবলম্বনের জন্য একটা আমল শিক্ষা দিতেন ছাত্রদেরকে। এই আমলটা করবো তো আমরা ইনশাআল্লাহ। ওনার ছাত্ররা ওনার কাছে বারবার জানতেন যে উস্তাদ ইলম কিভাবে বাড়বে। উনি একটা আমল শিক্ষা দিতেন যে প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পর 13 বার রব্বি জিদনি ইলমা, রব্বি জিদনি ইলমা, রব্বি জিদনি ইলমা কয়বার, এবং রব্বি ইশরাহলি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কওলি। এটা 11 বার, 13 বার আর এটা 11 বার। যদি আল্লাহর কোন বান্দা বান্দি আল্লাহর কাছে ইলমের জন্য, ইলমের নিয়তে এইভাবে সাহায্য কামনা করে চায়, আল্লাহ পাক তাকে তার ইলমকে
আল্লাহ তাআলা বাড়ায়া দিবেন এবং ইলমকে আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন। এই আমলটা আমরা করতে পারি। এই মুহূর্তে আরেকজনের কথা মনে করলেন, যাকে বলা হয় ইমামুল আসর, আল্লামা আব্দুল্লাহ দরখাস্তি রহমাতুল্লাহি আলাইহি। উনিও সেম, এটা আমি শুনছিলাম মুফতি জালাল হোসেন সাহেব দামাত বারকাতুহু আলিয়া, যিনি আকবর কমপ্লেক্সের মুহতামি মশাইখুল হাদিস, আমাদের মাদ্রাসায় একাধিকবার আসছেন হুজুর। এই আব্দুল্লাহ দরখাস্তির কাছে হুজুরই আবেদন করছিলেন, হুজুরের এই আমলটা তখন করাচিতে এই আমলটা শিক্ষা দিয়েছেন যে প্রথমে একবার যখন আমরা সবক শুরু করব, পড়া শুরু করব, পড়তে বসবো, তখন আমরা শুরুতে একবার দুরূদ শরীফ পড়ব। কি বলবো? দুরূদ শরীফ। তারপরে আমরা একটা ছোট্ট দোয়া শিখাইব, এই দোয়াটা পড়া, আল্লাহুম্মা নাব্বির কলবি ওয়া দাব্বির আমালি ওয়া হুসনি খালকি ইয়া রাব্বাল আলামিন। এই দোয়াটা 11 বার পড়া, কয়বার? এবং পরে আরেকবার দুরূদ শরীফ পড়া। এই আমলটা যদি কেউ করে, তা আল্লাহ তাআলা তার ইলমকে অনেক অনেক কি করবেন? বাড়িয়ে দিবেন। শুধু এটাই না, মুজাহিদে মিল্লাত আশ-শামালি দানবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন যে ইলম অর্জন করার জন্য খুলুওয়াত অর্থাৎ নির্জনতা, একাগ্রতা, এটা ছাত্রদের জন্য খুবই জরুরি। ওনার কিতাবে লেখা আছে যে হুব্বিবা ইলাল খালা, যে এই খুলুওয়াতকে, নির্জনতাকে, একাগ্রতাকে অনেক বেশি মহব্বত করতেন। আর এই খুলুওয়াত তার মধ্যে আসে, তার মধ্যে সুকুন আসে। হুজুরের কিতাবের ভাষা, খুলুওয়াত যেখানে আছে সেখানে কি আছে? সুকুন আছে। হেরে গোড়াতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, আখিরি নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রথম ওহীপ্রাপ্ত হন, তখন উনি নির্জনতা, একাগ্রতা, একাকিত্ব গ্রহণ করছিলেন কিনা? এই একাকিত্ব গ্রহণ করেই উনি ইলমে ওয়াহী, ইলমে নবুওয়াত, এই ইলম কি করেছেন? গ্রহণ করেছেন। এইজন্য ছাত্র ভাইদের জন্য খুবই জরুরি একাকিত্ব গ্রহণ করা, সুকুন নাড়াচাড়া না করা, অন্য শুগুলে, অন্য কাজ কামে নিজেদেরকে মশগুল না করা। এটা কি আমরা পারবো? এই বর্তমান সময়ে বন্ধুত্ব করা, বাড়ি থেকে এক বন্ধু আসবে, বাড়ি থেকে আরেক ছাত্র ভাই আসবে, বাইরের কি খোঁজ খবর আছে সবাই সব বলবে, আমি শুনবো, তারপরে এটা আলোচনা পর্যালোচনা করব। তাহলে তো আমি আমার কিতাব থেকে, আমি আমার ইলম থেকে অনেক দূরে সরে গেলাম। এই সমস্ত মশগুল থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। পারবো ইনশাআল্লাহ? হ্যাঁ, এই সমস্ত কাজ থেকে, বিশেষ করে বর্তমান জামানায় মোবাইল, এই বর্তমান জামানায় ছাত্র ভাইদের জন্য মাদ্রাসায় তো সুযোগ নাই, বাড়িতে গেলেও মোবাইল ধরা যাবে না, বাড়িতে গেলেও মোবাইল ধরা যাবে না, অন্যের মোবাইলও ধরা যাবে না। নিজের মোবাইল নাই, কিন্তু আরেকজনের আছে। ভাই ভাই ভাই, সময় সুযোগ আছে না? নাই? হ্যাঁ, এমন কি রাত 11টার পরে তো সর্বদূরা ঘুমাইতেই আছে, 12টা বাজে উঠে আমরা 1 ঘন্টা বাহিরে গিয়া দেখলাম। এরকম চিন্তা চেতনা মাথার মধ্যে আসতে পারে না? অনেক সময় আসেও তো, নাকি? এই মোবাইল দেখার জন্য, মোবাইল রাখার জন্য, মোবাইলকে একটু সময় দেওয়ার জন্য কত ফিকির, চিন্তা ভাবনা আমাদের মনের মধ্যে আসতে পারে। আপনাদের অবস্থা আমি আশা করি ভালোই। হয়তো মাদ্রাসার পরিবেশে কোনো মোবাইল নাই বা মোবাইলে চিন্তাও করা যায় না। অনেক বড় বড় মাদ্রাসায় অনেক ছাত্র থাকে,
তখন হয়তো সম্ভব হয়। কিন্তু এই তালিবুল ইলমদের জন্য এটা হারাম মনে করা লাগবে। এটা নিজে মনে করতে হবে যে এটা প্রথমত আমার সময়ের অপচয়, প্রথমত আমার সময়ের অপচয়, আমার প্রথমত হইল এই মোবাইলের নেশা যাদের আছে, মোবাইল যারা হাতে নেয়, মোবাইল যারা দেখে, তাদের দেখেন সবচেয়ে বেশি হইল সময়ের নষ্ট হয়। হ্যাঁ, অথচ এই পৃথিবীতে যারা বড় হয়েছেন, যারা আমাদের আকাবির, আমরা যাদের উত্তরসূরি, যাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা চলি, আল্লাহ রাসূলের পর সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদিন, সলফে সালিহিন, আজ পর্যন্ত যেই সমস্ত মনীষীরা বড় হয়েছেন, যারা অনুসরণীয় অনুকরণীয় হয়েছেন, তাদের জীবনী যদি আমরা পড়ি, দেখি তারা সময়টাকে কত কাজে লাগিয়েছেন। এই জন্য মোবাইল যার থাকে তার সময় নষ্ট হয় না? হয় না? মোবাইল থাকলে সময় নষ্ট হবেই, সময় নষ্ট হবে। দ্বিতীয়ত টাকা পয়সা নষ্ট হবে, তৃতীয়ত স্বাস্থ্য নষ্ট হবে। মোবাইলের কারণে অনেকের চোখ নষ্ট হয়, কান নষ্ট হয়, অল্প দিনেই চোখের পাওয়ার কমে যায়, কানের পাওয়ার কমে যায়, তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে, তার মেধা ক্ষয় হয়। কথা ঠিক না ঠিক? এই জন্য মোবাইলের কারণে সময় নষ্ট হয়, যে সময়ের জন্য আমরা এক সময় আফসোস করব, কিন্তু এই আফসোস করলে আর কোনো কাজে আসবে না। এই জন্য মোবাইলের প্রথম ক্ষতি কি? সময় নষ্ট হয়। দ্বিতীয়ত টাকা পয়সা নষ্ট হয় না? হয় না? কম আর বেশি হয়। হ্যাঁ, টাকা পয়সা নষ্ট হয়, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। কি নষ্ট হয়? স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, আমল নষ্ট হয়। কি নষ্ট হয়? আমল। মোবাইল থাকলে আপনি সুন্নত নামাজটা, এখন মোবাইল নাই, নামাজে যেই ধরনের আগ্রহ আসবে, তিলাওয়াতে যেই মজাটা পাবেন, কিতাবে যে মজাটা পাবেন, মোবাইল ব্যবহার করলে, মোবাইল নিজেরটা দেখেন, আরেকজনেরটা দেখেন, যদি এই অভ্যাসটা নিজের মধ্যে থাকে, হয়তো মাদ্রাসায় দেখলেন না, বাড়ি ঘরে গিয়ে দেখলেন, বড় ভাইয়ের কাছ থেকে নিয়ে দেখলেন, বাবার কাছ থেকে নিয়ে দেখলেন, প্রতিবেশীর কাছ থেকে নিয়ে দেখলেন, এই দেখলেও এর জন্য এই ক্ষতিটা আপনার হবে। হ্যাঁ, আমল নষ্ট হয়ে যায়। কি নষ্ট হয়ে যায়? আমল নষ্ট হয়ে যায়। এমন কি এই মোবাইলের জন্য ঈমান পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়। কি নষ্ট হয়ে যায়? ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। এমন আরেকটা সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়, এই মোবাইলের জন্য মানুষ আত্মহত্যা পর্যন্ত করে, আত্মহত্যার পথ পর্যন্ত বেছে নেয়। কথা ঠিক না? এই বাংলাদেশেই অনেক ঘটনা আছে যে এই মোবাইলের জন্য অনেক যুবক তার জীবনকে দিয়েছে, অনেক যুবতী তার এই জীবনকে নষ্ট করেছে। এই জন্য আল্লাহর হস্তে তোমাদেরকে বলবো যে অন্তত তাকবিল জামাত পর্যন্ত পড়াশোনা শেষ করার আগ পর্যন্ত অন্তত এই মোবাইলের ধারে কাছে বা মোবাইল নেওয়ার কেউ চিন্তা ভাবনাও করবা না। ঠিক আছে কথা? যারা হাফেজ আছেন, অনেক সময় তারাবি পড়ান, কিছু আদিয়া তো উফা পান, এরপরই জায়গা মার্কেটে মোবাইল কিনতে। কথা ঠিক না ঠিক? হ্যাঁ, অনেক সময় ঈদে বকশিস পায়, 5,000 10,000 টাকা অনেক বকশিস পায়। আর বিদেশে মামা চাচা খালা এরা থাকলে তো আরো বেশি দেয়। এই টাকাগুলাতে নিয়ে অনেক সময় গার্জেন জানেও না সে মোবাইল কিনে লাগছে। অনেক গার্জেনের সামনেই ব্যবহার করে, আর অনেকেই গার্জেনের চোখের আড়ালে ব্যবহার করে। এই কাজগুলো করা যাবে না। যদি কারো কাছে থাকে, বাড়ি ঘরে থাকে, এগুলা তার কাছে কেউ যাবেন না। পারবেন ইনশাআল্লাহ? হ্যাঁ, দেখবেন আপনার ইলমের মধ্যে, আপনার জিন্দেগির মধ্যে আমল পরিবর্তন হবে ইনশাআল্লাহ। প্রথমত আমি যেই কথা বলতেছিলাম যে ইলম হলো আল্লাহর সিফত, আমরা নিব কার কাছ থেকে?
আল্লাহর কাছ থেকে। তাহলে আমাদের এক নাম্বার কাজ হবে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি চাওয়া, সব সময় চাওয়া। রব্বি জিদনি ইলমা বাংলাতেও চাইবো না। আমার এই মুহূর্তে মনে পড়তেছে না, আমার এক বড় উস্তাদ বলছিলেন যে এলেমের জন্য সবচেয়ে বড় দোয়া হইল, আমাদের কোন আকাবির শিখাইছিলেন যে দোয়াটা এইভাবে করা যে হে আল্লাহ, তুমি আমাকে সহি এলেম দাও এবং সহি আমল দাও। তুমি আমাকে সহি এলেম দাও, সহি আমল দাও। এই দোয়াটা তোমরা সবাই করতে পারি। সহি এলেমও চাই, সহি আমলও চাই। পারবো না ইনশাআল্লাহ? চাইবো কার কাছে? আল্লাহর কাছে। আর আল্লাহ দিবেন কার মাধ্যমে? নবীর মাধ্যমে, ঠিক না? যেহেতু ইন্নামা কাসিমুন, ইন্নামা আনা কাসিমুন আল্লাহু ইউতি, বন্টন কে করেন? এই জন্য উলামায়ে কেরাম বলেন যে ইত্তিবায়ে সুন্নতের কোনো বিকল্প নেই। যদি আল্লাহ রাসূলকে আমি খুশি করতে পারি তাহলে আল্লাহ রাসূল আমাকে দিবেন। আল্লাহ রাসূল যখন দেখবেন যে আমার এই উম্মতের মধ্যে কি আছে, আমার সুন্নত আছে, আমল আছে, তখন এই আমল ওয়ালা ছেলেটাকে, আমল ওয়ালা মেয়েটাকে যদি আমি এলেম দিই, এলেমটা কি লাগবে? কাজে লাগবে, ঠিক না? অপাত্রে দিলে কাজে লাগবে। উদাহরণ দিতে গিয়ে মুফতি দেলোয়ার সাহেব দামাত বারকাতুম আলিয়া বলেছিলেন যে আমরা হয়তো অনেক সময় চিন্তা ভাবনা করি যে বাংলাদেশ সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা, এই বাংলাদেশের গাছপালার কোনো অভাব নাই, নদী নালার কোনো অভাব নাই, খাল বিল পুষ্কুনির কোনো অভাব নাই। পানির অভাব আছে বাংলাদেশে কোনো? অথচ বাংলাদেশের দিকে তাকাইলে দেখা যায় ৩-৪ মাস পর্যন্ত বৃষ্টি হয়। এই বাংলাদেশে নদীমাতৃক দেশ, নদী খাল বিলের দেশ, আবার আল্লাহ তাআলা এই বাংলাদেশেই পানি বেশি দেয়। কথা ঠিক না ঠিক? কিন্তু আরব কান্ট্রিতে মরুভূমি, মরুভূমি, গাছপালা নাই, ওখানে বৃষ্টির দরকার বেশি, কিন্তু আল্লাহ ওখানে বৃষ্টি তুলনামূলক দেয় না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায় যে হযরত মিকাইল আলাইহিস সালাম আর হযরত রাত আলাইহিস সালাম মূলত এই বৃষ্টির দায়িত্ব আছে দুই ফেরেশতা। কয় ফেরেশতা? একজন হলো মিকাইল আলাইহিস সালাম, আর একটা হলো রাত আলাইহিস সালাম। এই রাত নামে একটা সূরা আছে কোরআনুল কারীমের মধ্যে। হ্যাঁ, রাত অর্থ হলো বৃষ্টি, বজ্র, বা এটাকে ঠিক ওই ঠাডা, এই ধরনের অর্থ। তাই ওনারা কি আসলে এক দৃষ্টিতে তো এই মানুষের উপর জুলুম করতেছে নাকি? যেখানে পানি বেশি ওখানেই বৃষ্টি দেয়, আর যেখানে পানি নাই, মরুভূমি, ওখানে পানি দেয় না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায় অবিচার না? কি কন? বুদ্ধিমানের কাজ দেখা যায় না অবুদ্ধিমানের কাজ দেখা যায়? অবুদ্ধিমানের কাজ দেখা যায়। উদাহরণ দিয়ে বলছিলেন যে দেখেন আসলে যে আপনার এই মনে করেন গনাইশাল মাদ্রাসায় 100 ছাত্র, কয়শো? 100। এই গনাইশাল ব্যাপারী বাড়ি হোক বা খান বাড়ি হোক, এক জায়গায় দাওয়াত দিল একজন ভদ্রলোক। দাওয়াত দেওয়ার পর ওখানে আপনারা সবাই গেলেন, খানা পিনার জন্য সবাই বসলেন। এখন যদি ওই ভদ্রলোক আপনাদেরকে খানা না দিয়া যদি এই রাস্তায় প্লেট বিছায়া খানা পরিবেশন করেন, তাহলে ওই লোকের আমরা কি বলবো? পাগল বলবো না? বোকা বলবো না? দেওয়ার দরকার খানা কই? যেখানে বসছে সবাই ওখানে দেওয়ার দরকার। হুজুর উস্তাদ বুঝাইতে চাইলেন যে মিকাইলও ঠিক করেন, রাত আলাইহিস সালামও ঠিক করেন। কারণ বুলম্বাচুরা ঘটনা, নদী নালা খাল বিল এইসব এলাকা থাকার কারণে বাংলাদেশে গাছপালার অনেক বেশি, এবং এই যে অক্সিজেন আমরা গ্রহণ করি, 1 মিনিট অক্সিজেন ছাড়া আমরা মানুষ বাঁচি না, থাকতে পারি না। ঠিক গাছপালারও কি দরকার? অক্সিজেন দরকার। কি দরকার? অক্সিজেন দরকার। আর এই অক্সিজেন মাটি থেকে তারা পায় 18%। কয় পার্সেন্ট? আরো বাকি থাকে কত পার্সেন্ট? 82%। এই 82% আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে বৃষ্টির মাধ্যমে এই গাছপালারা দিয়ে থাকেন। তাহলে বৃষ্টি দরকার কই বেশি? বাংলাদেশেই দরকার। হ্যাঁ, এটা আরো বিশ্লেষণ আছে, এই ওইদিকে গেলে আরো অনেক সময়ের দরকার। ঠিক তদ্রুপ যেহেতু যে ইলমের আগ্রহী, যে আমলের সাথে আছে, এর সাথে আছে
এই আল্লাহ রাসূল দেখে যে না, তার মধ্যে ইত্তেবা আছে, ইত্তেবাই সুন্নত আছে, তার মধ্যে আল্লাহর ইবাদত আছে, বন্দেগী আছে, তাকেই দেয়। যেই ছাত্র, যেই তালিবুল ইলম ইলম থেকে দূরে থাকে, কিতাব থেকে দূরে থাকে, সুন্নত থেকে দূরে থাকে, আমল থেকে দূরে থাকে, আল্লাহ রাসূল দেখে না, তার তো ইলমের বিষয়ে একটা দরকার নাই, তার মধ্যে আমল নাই, ইলম দিয়ে কি করব? এই জন্য ইলম অর্জনের জন্য, ইলম বেশি অর্জনের জন্য সবচেয়ে বড় শর্ত হলো ইত্তিবাই সুন্নত। প্রথমত আমরা চাবো কার কাছে? আল্লাহর কাছে। দ্বিতীয়ত আমরা ইত্তিবা করব কার? আল্লাহর রাসূলের। 3 নাম্বার, ইত্তিবা করব উস্তাদের। কার? ইত্তিবাই উস্তাদ। কার অনুসরণ করব? উস্তাদ। উস্তাদের কথা যুক্তিতে ধরুক আর না ধরুক, উস্তাদের কথা বুঝে আসো আর না আসো, উস্তাদের আদেশ হুকুম বুঝে আসো আর না আসো, আমরা অক্ষরে অক্ষরে উস্তাদের কথা মানবো। মাঝখানে একটা মাসলা বলে দিই, লা তাআতা লি মাখলুক ফি মাসিয়াতিল খালিক। এটা সবার ক্ষেত্রে, মা হোক, বাবা হোক, উস্তাদ হোক, পীর হোক, যেই হোক, যদি আমি যদি বুঝি যে আমার এই আদেশটা আল্লাহ এবং তার রাসূলের সাথে, ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক, তাহলে আমি এই কথাটা মানব। যদি উস্তাদের কোনো কথা ডাইরেক্ট বোঝা যায় না এটা শরীয়ত সম্মত না, তাহলে মানবো না। কিন্তু কোন উস্তাদ শরীয়তের খেলাফ কোন হুকুম আমাদেরকে দিবে না। আমাদের ছাত্র জমানায় অনেক উস্তাদ অনেক আদেশ দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ করেছি, কিন্তু অনেক আদেশ বুঝে আসে না যে উস্তাদ কেন বললো, কেন এই কথা বললো। এবং এরকম অনেক অহরহর ঘটনা আছে, 2 ছাত্র উস্তাদ আসছে, এখনো তো বড় বড় মাদ্রাসায় উস্তাদরা চেয়ার নিয়ে বিকালবেলা বয়ে থাকে মাঠে, ছাত্ররা ঘোরাফেরা করে। এক সময় এক উস্তাদ 2 ছাত্ররা বলছে আসো, আইসা বলছে 10 বার কান ধরো, এরা উঠার বসো। এক ছাত্র তাড়াতাড়ি উঠছে আর বইছে, কয়বার? 10 বার। আরেক ছাত্র কয় উস্তাদ কি করলাম, কি বেয়াদবি করলাম, এটা কইবেন একটু। যাও গা তুমি। যে ছাত্র প্রশ্ন করলো কেন আমি করতিলমু, কেন কান ধরে উঠ বস করব, এই ছাত্র মেধাবী ছাত্র ছিল, নাম্বার আউয়াল ছাত্র ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে কৃষি কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজ তার কপালে হয় নাই। কিন্তু আর যে ছাত্র সাথে সাথে উঠছে আর বসছে, আল্লাহ তাআলা বর্তমানে তার দ্বারা হাজার হাজার মাদ্রাসার তত্ত্বাবধানে খেদমত দিচ্ছে। সুবহানাল্লাহ। ঠিক আরেকজন প্রসিদ্ধ আলেম, মশহুর আলেম, মশহুর পীর সাহেব, আমরা নাম বললে চিনবো, আমি নাম বলবো না, ওনার সাথী থেকে আরেকজন উস্তাদ বর্ণনা করেছেন যে ওনার এই সাথী বলছে যে আমি নাম্বার আউয়াল ছাত্র ছিলাম, নাম্বার আউয়াল, আর ওই বর্তমান এই পীর সাহেব ছাত্র ভালো ছিল না, কিতাবাদি বুঝতো না, কিতাবাদি পারতো না, কিন্তু বর্তমানে ওনার দ্বারা সারা বাংলাদেশে আল্লাহ তাআলা খেদমত দিচ্ছে, দিনের বিভিন্ন খেদমত তার দ্বারা আল্লাহ তাআলা দিচ্ছে। কিন্তু আমার দ্বারা এখন বর্তমান টিনের ঘরে 3 জন মিজানের ছাত্র পড়ায়, এই বর্তমান সময়ের কথা বলছি। তারপরে এটার কারণ ব্যাখ্যা করছেন, যে কারণটা হলো ওনার উস্তাদ বলছেন, উস্তাদ মুরব্বী অনেক, একটাই কারণ এই বিশ্বাস, এই মশহুর আলেম উনি সবসময় কিতাব হাতে রাখতো, পড়া পারতো না, মুখস্থ হইতো না, তারপরেও সারাদিন পড়তো, সারাদিন পড়তো, সারাদিন পড়তো, সময় পাইলে পড়তো, কিতাব হাত থেকে সরতো না। এমনকি খাওয়ার সময় পড়তেন, ওযু ইস্তিনজা যাওয়ার সময়ও পড়তেন, বাথরুমে ঢোকার আগ পর্যন্ত। এরকম তো আকাবিরদের ইতিহাস অহরহ আছে। এই বর্তমান পীর সাহেবের কথা বললো, উনিও কিতাব ছাড়তো না, বুঝতো না, মুখস্থ করলে থাকতো না, এরপরেও কিতাব ছাড়তো না। কিন্তু এতটুকু এই যে মানে কিতাবকে আঁকড়িয়ে ধরার কারণে, মানে বেশি বেশি মেহনত করার কারণে আল্লাহ তাআলা কবুল করছে, যার কারণে হাজার হাজার মাদ্রাসা পরিচালনা করছে এবং দিনের অন্যান্য খেদমতগুলো আল্লাহ তাআলা তার দ্বারা নিচ্ছে। এই মূল কথা হইল, যদি কিতাবকে আমি সময় দেই, আমার বুঝে আসো আর না আসো,
মুখস্থ হোক আর না হোক, চেষ্টা তো আমি করতে পারি। আস-সা'য়ু মিন্নি, চেষ্টা করার দায়িত্ব কার? ওয়াল ইতমামু মিনাল্লাহ, পূর্ণ করবেন কে? আমি যতই পড়ি, আল্লাহ তৌফিক না দিলে আমি মুখস্থ করতে পারবো? আমি মনে রাখতে পারবো? আমার কাজ কি? চেষ্টা করা। আমার কাজ কি? চেষ্টা করা। এই যে বললাম মশহুর পিসাব উনি চেষ্টা করছে, বুঝে আসুক আর না আসুক, বলছে উস্তাদ ফালা 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 পড়তেই থাকো, গর্দান দিতেই থাকো, 100 বার পরে হুজুর হয়েছে হইছে হইছে, আর উস্তাদ বলবে আরো পড়ো, কারণ আপনার বুঝাইবো না, আর আমি তো ভালো করে পারি। উস্তাদ উল্টা বাই করলেও পারি, বাও মতো করলেও পারি, আবার উস্তাদ পড়তে পাই কেন? বলছে বাস, কোনো যুক্তি নেই। উস্তাদ বলতে বলছে পড়ো, তো হুজুর আমি তো ফালা ফালা সিগা গর্দান তো আমি 1 মিনিটে 14 বার শুনাইলাম, আবারও পড়ুন। উস্তাদ বলছে পড়। বুঝে আসুক আর না আসুক, ফায়দা হবেই, ফায়দা হবেই। আচ্ছা, আমরা যারা এখানে আছি, আমরা দুনিয়ার সব কাজ কি বুঝে করি? হ্যাঁ? আর আমরা সব কাজ যা করি এগুলা কি সব মনে থাকে? এই জন্য কি কাজ করা ছাইড়ে দিই আমরা? তলে বলে এলেমরা ভাইয়েরা, একটা জিনিস খেয়াল করে শুনো, অনেক সময় সিগা বুঝে আসে না, মাসদার বুঝে আসে না, এবারত বুঝে আসে না, দেখ পড়ুমি না। অনেক সময় যে প্রতিদিন হুজুরে বকে, উস্তাদ বকে, পড়া পারি না, ক্লাসে খাড়াইয়া থাকি, মাইর খাই, শরম পাই, আর পড়ুমি না। এরকম হয় না অনেক সময়? জবান দিয়ে কথাগুলো উচ্চারণ হয় না, হয় না? হ্যাঁ, আমি আপনাকে পরামর্শ দিব যে আঙ্গুর খাইলে কি ফায়দা হয়, কয়জন কইতে পারবেন? বলেন না। আঙ্গুর খাইলে কি কি ফায়দা? আপেল খাইলে কি কি ফায়দা? দুধ খাইলে কি ফায়দা? গোশত খাইলে কি ফায়দা? সবজি খাইলে কি ফায়দা? মধু খাইলে কি ফায়দা? আর সবাই কি এক কথায় বলতে পারবেন? হয়তো বলবেন অনেক ফায়দা। কি কি ফায়দা বলতে পারবেন সবাই? আচ্ছা, ফায়দা জানলে খাইলাম আর না জানলে খাইলাম, ফায়দা হবে না হবে না? বিষ যদি বিসমিল্লাহ কইয়া খাই, কাজ করবো না করবো না? হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা কুদরতি ভাবে যেই জিনিসের মধ্যে যেই হুকুম দিয়ে রাখছেন, যেই ফায়দা এবং ক্ষতি দিয়ে রাখছেন, এটা আপনি নিয়ত করেন আর না করেন, আপনি জানলে করেন আর অজান্নে করেন, কাজ করবেই। কথা কি বুঝে আসছে? এটা দিয়া কাজ করবে যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় হুকুম আল্লাহর পক্ষ থেকে না আসবে। আগুনের কাজ কি? জ্বালাইয়া দেওয়া। আগুনের কাজ কি? জ্বালাইয়া দেওয়া। সাধারণত আগুনের হুকুম দেওয়া আছে, তুই জ্বালাইবি গালি। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম রে জ্বালাইছে, কেন জ্বালায় নাই? এটা দ্বিতীয় হুকুম আইছে। কুলনা ইয়া নারু কুনি বারদাও ওয়া সালামান আলা ইব্রাহিম, দ্বিতীয় হুকুম। বিষের মধ্যে বিষ কি আছে? খাইলে গইব। আল্লাহ যদি দ্বিতীয়বার হুকুম দিয়ে থাকে, আবার এই আব্দুর রহমানের জন্য আপাতত অফ থাক, বাস। সাঁতার জানেন না, পানিতে পড়লে ডুববেনি। যদি আল্লাহ হুকুম আবার দেয়, এই আব্দুল খালেক পানিতে পড়ছে, আপাতত আজকের জন্য অব্যাহতি, বাস, পানি আর কাজ করবে না। পানির কাজ ডুবানো। কিন্তু আল্লাহ যদি পার্সোনাল ভাবে আবার কি করে, স্পেশাল ভাবে কোনো হুকুম দেয়, করবে না। এই জন্য আমি যেটা বুঝাইতে চাইলাম, আমাদের ফালা ফালা বুঝে আসুক আর না আসুক, মুখস্থ করতেই থাকবো। মিজান আগাগোড়া মুখস্থ করবো, অনেক সময় বুঝাইবো না, হুজুর কি পড়াইতেছে, বুঝি না সুঝি না। আরে ভাই, দুনিয়ার সব কিছুই আমরা বুঝে করি না, কিন্তু কাজে লাগে তো, কাজে লাগে না? আর সবকিছু মনে থাকে। গত 1 সপ্তাহ আগে কি কি খাইছেন চিন্তা করি, কম লাগবো হিসাব করিলে যে আজকে কি বার হুজুর? বুধবার। গত বুধবার দুপুরে কি দিয়ে খাইছেন কম তো? হিসাব কইরা কম লাগবো, চিন্তা ভাবনা কইরা। হ্যাঁ, আর 1 মাস আগের কথা জিগাইলে মনেই থাকবো না। আরে ভাই, পড়বেন ভুলবেন, পড়বেন ভুলবেন, ঠিক আছে, সব মনে থাকবে এরকম না, কিন্তু যদি আমরা আল্লাহর কাছে চাইয়া নিতে পারি,
ইত্তেবায়ে সুন্নাত যদি থাকে, ইত্তেবায়ে উস্তাদ যদি থাকে, আর আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই আর মেহনত করতে থাকি, আল্লাহ পাক অবশ্যই আমাদেরকে সাহায্য করবে আর আমাদের পড়ালেখা সবকিছু মনে থাকবে। পারবো ইনশাআল্লাহ? হ্যাঁ, এবং গুনাহ ছাইরা দিব ইনশাআল্লাহ। শাকাউতু ইলা ওয়াকিন সুআ হিফজি ফাউসানি ইলা তারকিল মাআসি ফা ইন্নাল ইলমা নূরুম মিন ইলাহি ওয়া নূরুল্লাহি লা ইউতাল ইয়াসি। তো গুনাহ ছাইরা দিব ইনশাআল্লাহ। গুনার কাজ করব না ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, আর বেশি কথা বললাম না, দেরি হয়ে যেতেছে। তো আল্লাহ পাক যেই কথাগুলো বললাম, যতটুকু বললাম, আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন। আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন। এখানে ছাত্ররা আছে না? আরেকটা কথা মনে করছি, কইয়া লাই নাকি না, আবার আল্লাহ ধরে বয় আবার। এটা হলো এই যে হায়াতুন নাহু যারা পড়বেন, এই জন্য মনে করছি। তর্জমা তো আছে এবার না? তর্জমা আছে না? আল্লামা নূর হোসেন কাসেমি নব্বরাল্লাহু মারকাদা উস্তাদ বলতেন যে তাসহিহ তিলাওয়াত, সহিহ তিলাওয়াত, এটা আমাদের খুব জরুরি। অনেক সময় অনেক আলেম হয় কিন্তু তেলাওয়াত সহিহ না। এই ফাঁক দিয়ে কেমনে জানি দাওরা পর্যন্ত জায়গা অনেক কমছে, এখন অনেক কমছে। তারপরেও অন্তত আমার দ্বারা যেন না হয়। তেলাওয়াতে দুর্বলতা কার কতটুকু আছে এটা আমরা জানি না। 100 নম্বরের মধ্যে 100 নম্বর না পাইলে তারই তো গাইডে সই। আপনারা জানেন বিভাগের মধ্যে 50 নম্বর দেয় পাশে, 50 হইলো পাস, 50 পাইলে পাস। মানে আমার দৃষ্টিকোণ থেকে 100 পাইলে পাস, এক কম পাইলে পাস না। কোরআন তো এই জন্য সহিহ তেলাওয়াত 1 নাম্বার সবার রাখা চাই সব সময়। সহিহ তেলাওয়াত তারা তরজমা করবেন এই বছর, তারা ভবিষ্যতে করবেন, মনে রাখবেন। 2 নাম্বার হইলো সহিহ তরজমা। সহিহ তরজমা কিভাবে করা যায় উস্তাদরা বছরের শুরুতেই বলবেন। আপনার যে দুর্বলতা থাকবে তরজমা করার জন্য, নাহু সরফ, এগুলা তুমি খুব খেয়াল করবেন। আপনার কাজ থাকবে আমি তরজমাটা বুঝে শুনে সহিহ তরজমা পড়বো, মুখস্থ কইরা না। এটা কোন সিগা, মাজদার কি, বহস কি, সব ভালো ভালো করে বুঝা, তার কি বুঝা আমি কি করব, একটা পারা পড়েন ভালো করে, একটা পারা। আমার উস্তাদ যিনি আমি প্রথম শুরু করছি, এখনো সূরাতুল কাহাফ দিয়া তরজমা শুরু করছিলাম, আমার খাতাটা এখনো আছে। আমি আমার কয়েক উস্তাদের মাদ্রাসা উস্তাদ দিয়েছি, হুজুর তরজমা পড়াইলে আমার এই খাতাটা দেয়া আগে পড়ান, এবং আমিও পড়াইছি কয়েকদিন। এই সূরাতুল কাহাফ ভেঙ্গে হুজুর পড়াইছে। দেখা গেল আপনি যদি অল্পও পড়েন, বুঝে শূন্য পড়তে পারেন, বাকি তরজমা পড়া আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে। এই জন্য আমাদের প্রথম টার্গেট থাকবে তেলাওয়াত কি থাকবে, সহিহ তেলাওয়াত করব, সহিহ তরজমা শিখবো, সহিহ মতলব বুঝবো। এই কোরআনুল কারীমের আয়াতের বা হাদিসের সহিহ মতলব কি? তাহলে সহিহ তেলাওয়াত, সহিহ তরজমা, সহিহ মতলব, সহিহ উদ্দেশ্য। 4 নাম্বার হইলো আমি এই কোরআনুল কারীম অনুযায়ী সহিহ আমল করব। আমার জানা অনুযায়ী আমি সহিহ আমল ইনশাআল্লাহ। তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে দুনিয়াতেও সম্মানিত করবেন, আখিরাতেও সম্মানিত করবেন ইনশাআল্লাহ। যে কথাগুলো বললাম আল্লাহ পাক আমাকে এবং আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করুন। মামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। না হুজুর আপনি বলেন না। اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى